السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ عزیز سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے مامور تھے، اللہ کی جانب سے دعوت و تبلیغ میں مامور تھے، اور اس مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے مقابلے میں آپ کو طرح طرح کے القاب سے نواز رہے تھے۔ آپ کی شان میں یہ کہہ کر انہوں نے گستاخی کی کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، یہ شخص مجنون ہو گیا ہے، اور اپنے پاگل پن کے اثر سے یہ ساری باتیں بک رہا ہے۔ یہ آیتیں ایسے ماحول میں نازل ہوئی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیغمبر، جو لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، کیا یہ لوگ آپ کے اخلاق کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ آپ کے کردار کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ آپ کے شب و روز کو نہیں دیکھتے؟ آپ کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آپ کو پاگل کہتا ہے، آپ کو مجنون کہتا ہے، تو در حقیقت سب سے بڑا پاگل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر، آپ کا اخلاق عظیم رتبے پر فائز ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ عزیز سامعات، اس آیت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے اخلاق کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ یہ موضوع دین میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج عقیدے کی اصلاح کے بعد سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے یہی حسن اخلاق، یہی مکارم اخلاق ہے۔ دین میں اخلاق کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد ہی اخلاق بتلایا، اخلاق کی تعلیم بتلایا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی بتایا۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اسی لیے کہ مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کی وہ تعلیمات جس کی بنیادیں مجھ سے پہلے پیغمبروں نے رکھی ہے، جس کی بنیادیں ان بنیاد کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، ان کے اکمال کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ صحیح بخاری میں فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد ہی اخلاق کی تعلیم بتا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بہت ساری تعلیم دی ہے۔ آپ کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ہے، اور آپ کی تعلیمات متنوع قسم کی ہیں، لیکن آپ نے جب اپنی دعوت کا تعارف کرانا چاہا تو اخلاق کے حوالے سے کرایا۔ آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی بتلایا۔ عزیز سامعات، غور کریے، جب بعثت نبوی اخلاق مقصد ہے، بعثت نبوی کا مقصد اخلاق ہے، تو ایک مسلمان اخلاق کے بغیر، ایک مومن اخلاق کے بغیر، اور ایک مسلم سماج اخلاق کے بغیر، مسلم معاشرہ اخلاق کے بغیر یہ ممکن ہے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز سامعات، اخلاق حسنہ کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ انسان دنیا و آخرت میں اخلاق کی وجہ سے اعزازات حاصل کرتا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब अखलाक, जो अच्छा अखलाक वाला इंसान है, उससे अपनी निस्बतें ख़ास कर ली है, उससे अपना ताल्लुक़ ख़ास कर लिया। आपने फरमाया अजीज़ सामियात, अखलाक की बड़ी खुसूसियतें हैं। अखलाक हसना से इंसान को दुनिया व आखिरत में बड़े एजाज़ात हासिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब अखलाक वाले इंसान के बारे में अपनी निस्बतें ख़ास कर ली है। आपने फरमाया, आपने बशारत दी कि मेरा उम्मती जिसका अखलाक अच्छा है वो मेरे लिए ख़ास है, उसका ख़ास ताल्लुक़ है मुझसे। आपने फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अख़लाक़ा। मेरे नज़दीक मेरा सबसे प्यारा उम्मती वो है, रोज़े क़यामत मेरे नज़दीक सबसे प्यारा वो है जो अहासिनुकुम अख़लाक़ा, तुम में से जिनके अखलाक अच्छे होंगे। इसके मुकाबले में फरमाया जिन लोगों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे वो मुझसे दूर होंगे, वो लोग मुझसे दूर होंगे, वो मेरे उम्मती होंगे सही, लेकिन अखलाक जैसी नेमत से महरूम होने की वजह से वो मुझसे महरूम रहेंगे। अखलाक हसना की एक खूबी ये भी है मेरी बहनों कि जो साहिब अखलाक होता है, अखलाक हसना की वजह से वो उसकी ज़िंदगी में लम्हा लम्हा नेकियां वो करता रहता है। वो नेकियां जब वो लोगों से मिलता है तो मुस्कुरा कर मिलता है, जब वो किसी मजबूर की मजबूरी को देखता है तो वो आगे बढ़कर उसकी मजबूरी को दूर करता है, जब वो किसी मशवरा तलब करने वाले को देखता है कि वो तालिब है किसी मशवरे का तो वो खुद जाकर मशवरा देता है, आगे बढ़ता है। और एक इंसान जो अच्छे अखलाक का मालिक है वो हर वक्त हर लम्हा वो नेकियां कमाता रहता है। वो अपने हो चाहे गैर हो, चाहे अजनबी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी दोस्त हो, सबके साथ ऐसा सलूक करना है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी, उसके शब रोज़, उसके लैल व नहार उसका बाइस अजर होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल मा अक्सरु मा युदखिलुन नासल जन्नह, ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन से अमाल हैं जिनकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। आपने फरमाया तक़वल्लाह, अल्लाह का तक़वा, और दूसरी ने कि आपने फरमाई हुस्नुल खुलुक, अच्छे अखलाक। ये दो सिफतें मेरी बहनों, तक़वल्लाह और हुस्नुल खुलुक, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक, ये दो सिफतें हैं जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। इसी के मुकाबले में आपसे पूछा गया मा अक्सरु मा युदखिलुन नास अन्नार, ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन से अमाल है जिनकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। आपने फरमाया अल फमु वल फरज, ज़बान और शर्मगाह, ये तो ऐसे आज़ा हैं जिनकी वजह से लोग जहन्नम में सबसे ज़्यादा जाएंगे। अखलाक हसना का करिश्मा मेरी बहनों कि साहिब अखलाक, एक आदमी जो हुस्न अखलाक वाला होता है वो उसकी ज़िंदगी में लम्हा लम्हा नेकियां कमाता रहता है। वो अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सब को दुनिया में पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ख़ास अपनी इबादत के लिए। शरीयत कहती है कि अगर किसी की इबादत में कमी हो जाए तो अखलाक की वजह से उसकी नेकियां मुकम्मल कर दी जाएगी, उसकी कमी को पूरी कर दी जाएगी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना रजुला ला युदरिकु बिहुस्निल खुलुक़िही दरजातिस साइमिल क़ाइम। आपने फरमाया ऐसा शख्स, अखलाक वाला शख्स जो क़यामुल लैल नहीं करता, नफली रोज़े नहीं रखता, लेकिन रोज़े क़यामत जब कायम होगी तो वो अपने अखलाक की वजह से एक क़यामुल लैल करने वाले शख्स, नफली रोज़ा रखने वाले शख्स के मकाम पर होगा। अखलाक की इतनी अहमियत है कि वो नफल रात भर जाग कर क़यामुल लैल करने वाला शख्स और दिन भर भूखा रहकर रोज़ा रखने वाला शख्स उसके बराबर अखलाक वाला अपना मकाम हासिल करेगा। जन्नत में अल्लाह ताला उसे ये मकाम अता फरमाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को उसने अखलाक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।